देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। और मेरे नाल ने सरदार मनजीत सिंह जी के, साबका प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी कहने तुसीं, लेकिन असीं प्रबंधक कमेटी कहने। सो मैं जी आया आखदा सरदार मनजीत सिंह जी के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जी के साहब, मेरा तौखला बड़े दिनों का इस तरह का सी, मन च ख्याल आ रहा सी कि साडे इत्थे आरिया समाजी DAV संस्थावां दा जाल विछा के बैठे। क्रिश्चन वख-वख नावां थले बहुत सारे स्कूल चला रहे हैं, जिन्हां दे विच ICSE, CBSE, लोकल बोर्ड हैगे। पंजाब दा मैं जिक्र कर रहा जो मैं आले दुआले च देखदा, बड़े सक्सैसफुली रन कर रहे हैं, बड़ी सफलतापूर्वक चला रहे। कदे मैनूं समस्या आई नहीं लगी, कदे रौले रप्पे नहीं पैंदे। साडियां सिख संस्थावां चौथे क दिन कोई ना कोई स्यापा पिया रहिंदा, किधरे असीं पग्गो पग्गी हो लैंदे आ ते किधरे ये रौला पिया रहिंदा भी फलाना घपला हो गया, खा गया, लुट गया, मार गया। ते जे वो भी कुछ ना होवे ते इन्हां दिनां च रौला बड़ा पिया आखे जी असीं स्टाफ नूं तनखावां देण जोगे भी नहीं रहे। ये सारा माजरा की है? खास तौर ते दिल्ली दे स्कूल्स नूं लैके ਜਿਹੜੇ दिल्ली सिख प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, दिल्ली कमेटी ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਗੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? देखो, जितों तक तो तुसीं सिरसा साहब की गल की, उस ते मेरे तो बाद जाना। पहला तुसीं जिहड़ा सवाल किया बड़ा अहम है कि जिहड़ियां आरिया समाजियां दियां होण या DAV वगैरह या दूजियां तीजियां ये संस्थावां क्रिश्चियंस दियां बड़ियां वधिया चलदियां, साडियां क्यों नहीं चलदी? मैं समझदा साडियां च भी ना दो किस्म के इंस्टीट्यूशन जी। तुसीं क्योंकि ये गुरुद्वारा कमेटी भावें SGPC होवे या दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी होवे, इन्हां दे जिहड़े संस्थान ने ये वड्डे ने और इन्हां दे विच ये ज़्यादा तुहानूं सुणन नूं आंदा है। उहदे कुछ कारण ने, वो कारण मैं जरूर मैं समझांगा, मैं सियासत तो परे होकर उन्हां कारणों की गल करां। देखो, किसे तुसीं अज तक धर्म दे विच इलैक्शन सिस्टम देखिया नहीं? तुसीं कदी मस्जिद दे विच इलैक्शन हुंदी देखी है? नहीं। तुसीं मंदिर दे विच इलैक्शन हुंदी देखी है? तुसीं चर्च दे विच गिरजा घर दे विच इलैक्शन हुंदी देखी है? ये सिर्फ नियामत सानू सरकार ने दित्ती या असीं आप मोर्चे लाए ते तां सानू मिली। इहदे फायदे भी ने, इहदे नुकसान भी ने। ये जिहड़ा पक्ष तुसीं देखदे पए हो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे इंस्टीट्यूशनस भी काफ़ी ज़्यादा घाटे जांदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी बनाई सी, करोड़ां रुपए उहदे च पाने पै रहे ने। स्कूलों का या हस्पतालों का भी हाल इदां ही देखिया। और यही हाल दिल्ली गुरुद्वारा ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਨੋਰਮਸ ਨੇ। ਉਹ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, उन्होंने DAV ऑर्गेनाइजेशन ने एकदम चुक लिया। मतलब एक केस नहीं हैगा, ये इन्ने क केस ने कि वो दुनिया दे विच या मैं कह दूँ हिंदुस्तान दे विच जिहड़े ब्राइटेस्ट ब्रेन्स ने उन्होंने वो पिक करते हैं। साडे इत्थे की है, तुसीं जिहड़ी गल करदे पए हो कि साडी इंस्टीट्यूशनस क्यों खराब ने, बिल्कुल तुसीं इस गल दे उत्ते ठीक कह रहे हो। मैं बात चाहांगा जिहड़ी प्रॉब्लम तुसीं सिरसा दी गल कीती है, लेकिन मैं तुहानूं उहदा जवाब दिता जी। मनु ना आपां बाबा बलबीर सिंह सी ना जिहड़े अपने हैगे आ निहंग सिंह जथेबंदियां दे मुखी जी, मनु अज तो 4 साल पहले 3 साल पहले कई चिरां तो लगे सी कि मनजीत जी तुसीं पटियाले आओ और साडा इत्थे बाबा बुढ़ा दल दा स्कूल हैगा ते मैं तुहानूं उत्थे चीफ गेस्ट बनाना चाहना जी। ते मैं सोचदा सी यार कि निहंग सिंह की स्कूल चलांदे होणगे, ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ।
ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ 30-30 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਂਦੀ ਹੈ, 7 ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 8 ਸੀ 6 ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 8 ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ ਮੈਡਮ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4400 ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀ। ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸ ਯਮੁਨਾ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 4000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। 4100 ਹੋਵੇ 4200 ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਠ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 4000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਠ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡਮਿਨ ਤਾਂ 4th ਕਲਾਸ EMPLOYE ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 74 ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਹੀ ਜੇ 74 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2400 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ। 2400 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਕਾਲਨੀ 'ਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ 2013 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ 2000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 45। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 45 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬੈਠਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ 10 ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ 10 ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕੁਇਸਟਿਵਨੈਸ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਐਡਮਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4th ਕਲਾਸ EMPLOYE ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ, ਆਇਆ ਦੇ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ,
ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਤਵਰ ਸੱਜਣਾ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ 60% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸਕੂਲ 60% ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨੰਬਰ 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੰਬਾ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਤੀ, ਉਹ 9.5-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ 13 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਆਏਗੀ। 50 ਦਾ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਏ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 70 ਤੇ 70 ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਡੇਗ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 1965 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਰੋਡ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 13 ਸਕੂਲ ਬਣੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ MA ਵਰਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ, ਸਰ ਬਹਾਦਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੱਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਫਸਟ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਮਲਿਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1 ਤੋਂ 13 ਸਕੂਲ ਬਣੇ। ਅੱਜ 13 ਦੇ 13 ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3-4 ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਓ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉੱਠਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਟਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1995 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ 1995-96 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਜਸਪਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਚਹੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 5.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ 102 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ DA ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 2013 ਜਾਂ 14 ਚ ਮੈਂ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਿਆ 2018 ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 170 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਡੇ ਹਾਊ ਮਾਊ ਜਾਂ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ 1700 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ 295 ਬੰਦਾ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਅਰ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਕਾਫੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਸਮਝ ਲਓ ਟੋਟਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਮਈ 14 ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਈ 2014 ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 1.5 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 1.5 ਦੀ ਬਜਾਏ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ 2018 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 2013 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20,500 ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਲੀਜੇ, 20,500 ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 150 ਬੱਚਾ ਵਧਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 445 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵਧਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 480 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵਧਿਆ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ 50 ਬੱਚਾ ਵਧਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 50 ਬੱਚਾ ਘਟਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 2,500 ਬੱਚਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,500 ਬੱਚਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ 21,000 ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ 18,500 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਉਹ 35 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਲੇ ਜੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 2,500 ਬੱਚਾ ਘਟਿਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਆ ਇਨਕਮ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ? ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਉਹ 100 ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PAU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੀਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲਾਉਡ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਲਾਉਡ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਖਸਮ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਏ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ 2013-14 ਚ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਕੱਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, 44 ਭਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਧੱਕਾ ਧੀਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੀਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, 14 ਬੰਦੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ। ਇੱਕ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਵੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7-10 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਸ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, 2014 ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਲਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਬੋਲ ਕਰਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ 44 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 38 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਬੋਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਰਫ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ 55 ਬੰਦੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ।
50 ਜਾਂ 55 ਬੰਦੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਵਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਟਾ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ 2017 ਚ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਟਲ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵਧਿਆ 20,500 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ 150 ਬੱਚਾ ਵਧਿਆ, ਜੇ 450 ਵਧਿਆ, ਜੇ 490 ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ 2 ਵੱਡਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਾ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ 4 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਿੱਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ? ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ। ਸਰਸਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪਦਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਲਾਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਲਾਸ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੰਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਔਨ ਪੇਪਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 7th ਜਾਂ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਗਿਣਾ ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 2.5,000 ਬੱਚਾ ਘਟਿਆ ਮੇਰੇ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2.5,000 ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਟਿਆ ਇਹਦਾ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 120 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ 120 ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 120 ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 1100 ਚੋਂ 120 ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਕੂਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 30 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਸਾ ਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਲ ਪਾਸ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ, 12ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਊਮਰਸ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਚੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸ਼ੂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ।
ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨਾਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਕੀ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਨਾਲ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 300 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 250 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VRS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, VRS ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਮੈਂ 2022 ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਚਲਾਣਗੇ। ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੀਮ ਚਲਾਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਰਫ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰਲੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਨਾ ਤੋੜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।